عاشورہ ہے، 10 دن متواتر یہاں پر جس ذوق اور شوق سے انتظامیہ نے مجلسیں برپا کی وہ قابل تحسین ہے اور قابل داد ہے۔ مومنین کرام اور نوجوانوں نے جس شدت کا مظاہرہ کیا وہ بھی قابل تحسین ہے۔ ہمیں اخلاقیات سے نہیں گرنا چاہیے، شخصیات کو دیکھنا چاہیے اور جذبات کی وہ میں آ کر ایک نظام کو فنا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک تشخص ہے۔ ہم نے یہاں پر 50 سال سے پہلے عزاداری کو قائم کیا ہے جب آپ لوگ ابھی پیدا ہی نہیں تھے، تو پھر جب آپ کو یہ عظیم انسان منتقل کیا پھر کم سے کم اخلاقیات کے ساتھ انتظامیہ کو سوچنا چاہیے۔ ہم نے عزاداری کے سلسلے میں جس قسم کی جنگ لڑی آپ نے سنا ہوگا، چھوٹے بچے ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹے بچوں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ دور قدیم میں میرے جلوے تھے، میرے آہٹ تھی، میرے جگمگاہٹ تھی، میرے نظام تھا اور پیسہ تھا۔ جہاں 10 روپے دے کر 1000 کا حساب لیا جاتا تھا وہاں پر آپ کو 10 کروڑ کا اوقاف میں نے آپ کو حوالے کر دیا۔ یہ واحد میں نے ایک شخص نے کیا اور میرے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے میرا تعاون کیا۔ اگر وہ تعاون نہیں کرتے ہو سکتا تھا میں منزل کے سرحد کے پاس نہیں پہنچتا۔ آپ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کو ایک ایسے پیلس میں بٹھایا ہے جس کا آپ کو وہم و گمان نہیں تھا۔ ہم نے سختیاں برداشت کر کے، ہم نے سختیاں جھیل کر کے آزاداری کو قائم کیا۔ یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے سنا ہے، اور یہ جو آپ کے پاس 10 کروڑ کا اوقاف ہے یہ پیسہ میں نے کہاں سے آیا؟ آپ مومنین یہاں بیٹھے ہیں، 1 روپیہ بھی کسی نے نہیں دیا، چاہے وہ بڑا آدمی ہو چاہے چھوٹا ہو۔ میں نے کشمیر سے، جموں سے، جہاں تک میرے ساتھ تھے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، مسلمانوں سے اکٹھا کر کے آج کو ایک بنیاد بنا کر دی، اور آج وہ بنیاد جو ہے وہ ایک پیلس دعا کا ہے، وہ آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کم سے کم تشخص کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آج عاشورہ ہے، سارے لوگ مغموم ہیں، پریشان حال ہے کہ مجلسوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کل آپ گھر پر بیٹھے ہوں گے، کیونکہ کل شامی غریبہ ہے۔ آج ابھی حسین زندہ ہے، کل حسین زندہ نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا بتاؤں کیا ہے۔ روز انس میں مولانا صاحب یہاں ہے، جب روح سے اقرار لیا گیا، جب 1,25,000 کے قریب جو وہاں پر ارواح پاک تھے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ختمی مرتبت بھی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے بھی نہیں کچھ کہا۔ ایک چھوٹا سا مجاہد کھڑا ہو گیا، کہا پروردگار تیری شریعت کے لیے، تیرے اسلام کے لیے، محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے، عظمت اسلام کے لیے میں اپنا سر جو ہے وہ پیش کروں۔ یہ امام حسین کی شخصیت تھی، امام حسین کو سمجھنے کا۔ میں یہ کہوں
कि पैसों की भी जरूरत है, इसमें शक नहीं, लेकिन अगर इमाम हुसैन एग्रीमेंट करते तो अरबों रुपया मिलते। वहां पर किरदार साजी है, वहां ईमानदारी है, वहां शरीयत की पासदारी है, वहां कुरान मजीद का तहफ्फुज़ है, वहां रसूल इस्लाम के दीन की हिफाज़त। जहां ये सब चीजें हों वहां पर ऐसा कोई काम नहीं करता है। आज पूरी कायनात में हम लोग सुरखुर क्यों हैं कि हमारे पैरकार जो है वो ऐसे सच्चे, पाकीज़ा, ईमानदार, खुदा दोस्त, मुहाफ़िज़ शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान और मुहाफ़िज़ रिसालत थे। इसीलिए दुनिया ने काफी तबाह खत्म किया। अरे मुगल जमाने में बड़ी सख्त पाबंदियां थी, औरंगजेब ने सख्त पाबंदियां आयद की थी कि किसी भी शिया घर से अलम नहीं उठना चाहिए, कहीं भी जुलूस नजर नहीं आना चाहिए। अब लोग बहुत मजबूर हो गए कि जुलूस को निकालना है, जैसे हमने कहा निकालना है, बहुत मजबूर हो गए। तो एक बुढ़िया ने कहा मैं कुर्बानी दूंगा, अपनी दो छोटी बच्चों को साथ लिया और उसके महल के नीचे से गुजरकर या हुसैन की सदाएं बोलता। अरे उस दौर में इमाम हुसैन का नाम नहीं खत्म नहीं हुआ। कितने सख्त तरीन बादशाह गुजरे जिन्होंने हुसैनियत को पसंद नहीं किया, लेकिन आज भी हुसैनियत जिंदा है। वो सब खत्म हो गए, वो सब मिट गए। सद्दाम जैसा काफिर जिसने इमाम हुसैन के रोजे की बात पे हुर्मती की, आज इमाम हुसैन का रोजा वहां है, आज जालिम का वहां पर इज्तिमा है, आज सद्दाम का कहीं नाम नहीं। ऐसा न हो चाहे वो हम ही हों जो अहले बैत के पैरोकार हैं, हम में कोई सद्दाम पैदा नहीं होना चाहिए जो हुसैनियत के लिए खतरा बाइस हो। हमने बड़ी कोशिशों से छानियों को छान कर आजादारी तक आप तक पहुंचाई है। अगर मेरे दोस्त माशर बशीर जिंदा होते तो आपको पता होगा कि आजादारी की कीमत हमने कितनी चुकाई है। तो लिहाजा हमने कुछ अपनी रस्मात में भी काफी कमी की है, लेकिन और भी कुछ हमने करना है। ये सब कुछ आपका है, ये बुजुर्ग आपके असासा हैं। ये मोहम्मद अब्दुल्ला मीर जो अपाहज है, 95 साल इसकी उम्र है। अरे वो बिशा है यहाँ पर आया और इमाम हुसैन की बारगाह में लोहा पेश किया। इससे बड़ा सबूत क्या है कि आप हुसैनी नहीं है। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारा बुजुर्ग, हमारी माएं, हमारी बहनें सब हुसैनी है और हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करके अपने कुलूब को मुनव्वर करती है। बहुत तारीख ने उतार और चढ़ाव देखे, हुसैनियत ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन सब्र से काम दिया है। वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र। इमाम हुसैन ने हक का पैगाम दिया और सब्र का दामन जो है वो नहीं छोड़ा, सब्र के साथ वाबस्ता रहे। वरना एक दिन में 72 शहादतें पेश करना, फिर कत्लगाह से उनको खैमगाह तक पहुंचाना, फिर वलवला से फिर शहादत के लिए तैयार होना और इस किस्म की जंग लड़ी कि बगदाद के दीवारों तक यजीदी अफवाह चली गई। यह हुसैन का किरदार था, यह हुसैन का निजाम था। हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस निजाम को कायम करना है। मैं क्या आपको बताऊं, यानी इमाम बारगाह ने बड़ा कमाल किया है। जब कुछ नहीं था, एक कमरा इमाम बारगाह का था और 2-3 कमरे उनके कच्चे थे। ये सारी हमारी ख्वातीन जो थी उन कच्चे कमरों में जाकर चप्पलें उनके चुल्लू में रखती थी और वहां पर छोटे छोटे बच्चों को सुलाकर आजादारी को मुतवलियानी इमाम बारगाह ने कायम किया। इमाम बारगाह यहाँ नहीं था, वो भी आप तक एक बात पहुंचाऊं। इमाम बारगाह जो था वो मजलिसें होती थी वार खानदान के घर,
उसकी बीवी ने ख्वाब देखा कि इस्माइल मीर जो है, ये ज़ादो मीर बेटा, इसको सुनाता हूँ, इसका परदादा जन्नत में है और ये बाहर। ख्वाजा अजमरी तक ये पैगाम पहुंचा, उन्हें इस्माइल मीर को यहाँ बुलाया, सारे हालात से वाकिफ हुए, उसको अमामा दिया, उसको पोशाक दी और यह ऐलान कर दिया, आज के बाद मैं इसे इस दीवार खाने में। हमें उन चीजों को भी याद है, हमें उन लोगों को बुलाना नहीं है। ये जगह जो थी ये सादात की थी। सैयद रजा, सैयद हसन, सैयद मोहम्मद, सैयद अकबर, सैयद सफदर, सैयद अली, सैयद हुसैन ने यहाँ पर खिदमत की है और उनके साथ सैयद अहमद मुस्वी उनके साथ साथ रहकर मजलिसें पढ़ते थे और यहाँ किसी को हक नहीं था। यह अज़ाखाना सादात का था, यह मरसियात निगारी सादात की थी। 65 में वो सब लोग चले गए, वो असा भी उन्होंने आपके हवाले कर दिया। तो हमें बड़े नज़्म ज़ब्त से काम लेना है। मैं बड़ा खुश हूँ कि बड़ा सुधार आया है, नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब एक डिसिप्लिन में खड़े हैं और इंतजार में हैं कि आगे हमने क्या करना है। कल छड़ी है और जुलूस भी है। इंतजामिया की जहां तक कोशिश थी उन्होंने की है और हमारी तंजीम ने जिस शद्दमत से इसमें दम डाला है उसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी 20-19 का फर्क हो जाता है, कोई टाइम को मेंशन नहीं है। एक तरफ से बहुत बड़ी तादाद है, एक तरफ से थोड़े लोग हैं, तो हमें 5-10-20 मिनट इंतजार करना होगा। ये मैं आपको एक राय देता हूँ, चाहे 2:30 के बजाय हमारा जुलूस 3 निकले, उसमें कोई गड़बड़ न हो, उसमें कोई यात्री न चले, उसमें कोई नशे चीज में बाजार में रहे, उसमें सिर्फ अगर एक चीज रहे, आजादार हो और इमाम हुसैन का नाम। हमने इस्लाम के लिए जान देनी है, हमने इस नाम पर कुर्बान होना है, लिहाजा कल के जुलूस में आपने बड़े नज़्म ज़ब्त से काम लेना है और यहाँ की इंतजामिया जो है उसका आपने भरपूर ताउन करना है, ताकि ये पता चले कि इक़्तिदार बरादरी ने छोटे को दिया है या बड़े को दिया है। जब वो इक़्तिदार में आ गया है तो हम सिर्फ एक ही रस्सी में सब है, हमें इंतजामिया में एक निज़ाम को कायम और कायम करना है। यहाँ पर हमें एक नौजवान सरपंच मिला है, जज्बाती है लेकिन काम करता है। हम बरादरी के तरफ से उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उसने मुहर्रम के जुलूस में निकालने में काफी शद्दमत से काम किया। यहाँ मीडिया के पर्सन हैं, अहले सुन्नत वल जमात की भी है, लेकिन इशरत हुसैन भट्ट ने आज़ादारी के इस निज़ाम को कायम करने में अपना सारा वक्त जो है वो सर्व किया है, हम उसके भी मशहूर हैं। ज़हीर अब्बास और दूसरे लोग जो उसके साथ हैं, मुझे सारे नाम याद नहीं है क्योंकि बुढ़ापा है। आपकी हिम्मत नहीं है कि मेरी उम्र में आकर यहाँ पर बयान करें। ये शौक इमाम हुसैन है, मैं यहाँ खड़ा हो, वरना मैं तो खड़ा हो ही नहीं सकता। आप नौजवान हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। हमारे कौम में शायर भी है, शिकार भी है, अदीब भी है और मौलाना साहब भी। इंशाअल्लाह 2-4 साल में बस्ती में सुधार आ जाएगा। हमारे मौलवी नमाज पढ़ेंगे, हमारे मौलवी जो है मिंबर पर बैठेंगे और हमारी बच्चियां जो बाहर गई हैं पढ़ाने के लिए वही मौलमा हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि काफी जमाना हमने भूखा है। अब खुदा ने यहाँ पर अनायत की है, वो लोग पढ़कर यहाँ आए हैं, इनको और पढ़ना है। अब इनको हम यहाँ मंडी में नहीं बैठे देंगे, ये 3 साल 4 साल लखनऊ में आकर यहाँ पर हुकूमत करे। अब इनको ईरान जाना है, वहां पर अमामा लगाना है, हजरुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की सनद लानी है, फिर हम इनको यहाँ तस्लीम करेंगे, क्योंकि हम नया निजाम नई बहार देखना चाहते हैं। मैं ये कहूँ कि हर चंद अहले जो ने चाहे बारह हो जाए मैं याद शहीदान करबला, बाकी रहे नाम जमीन पर हुसैन का, लेकिन बुजुर्गों किसी का जोर न चल सका। अरे अब्बास नाम वर्दा अलम, अब्बास नाम वर्दा अलम,
لہو سے جڑا ہوا، ارے ابھی حسینیت کا ہے پرچم یا آپ کی قدر، لہو کی دہار سے کٹتا ہے خنجر کا گلا کیسے، لہو کی دہار سے کٹتا ہے خنجر کا گلا کیسے، ارے جس کو دیکھنا ہو رسم گاہے کربلا ہے، جہاں اکبر بھی تابع ہے، اصغر بھی تابع ہے، جہاں قابض قاسم بھی تابع ہے، عباد بھی تابع ہے، یہاں حبیب ابن مظاہر 95 سال کا ہے، جن کی پلکیں بہت بڑی تھی، کمر خمیدہ تھا، لیکن جب پٹکا باندھا تو ایسا جہاد کیا، امام حسین نے دیکھا یہ جہاد ایک نوجوان بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں بڑے نظم و ضبط سے کام لینا ہے۔ میں خواتین حضرات کا بھی تنظیم المومنین کی طرف سے شکریہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کتنی ہمت دی ہے، یکم محرم سے برابر مجلسیں کر رہے ہیں، اور جب جلوس ختم ہوگا پھر مجلس کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ آخر بھی نوبت تک چلے گا۔ انہوں نے یہ ثبوت دیا ہے کہ اگر ہمارے مرد ایک عشرہ سے زیادہ وقت صرف نہیں کرتے ہیں تو ہم فاطمہ الزہرا کو راضی کریں گے، پورے 2 مہینے ہو آخر ماتم کریں گے۔ ہم تھک جاتے ہیں، ہم سننے میں تھک جاتے ہیں، ہم کہنے میں تھک جاتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رہا دوسرا مسئلہ، یہاں ہمارے نوجوان کافی ہیں جن کو ملازمتیں نہیں ہیں۔ بارگاہ امام حسین میں دعا ہے، آج آخری شب ہے، اس آخری شب کے صدقے میں تمام نوجوان کو روزگار دے، کیونکہ یہ بے قرار ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، اور جو ہمارے بزرگ ہیں تھوڑے ہیں، ان نے کافی زمانہ دیکھا ہے، پروردگار عالمین ان کو اتنی ہمت دے جتنی حبیب ابن مظاہر کو تھی۔ اور ہمارے مولانا صاحب جو جنرل سیکرٹری نے اپنے دماغ سے ایک فیصلہ لیا اور مولانا صاحب کو یہاں لایا، مولانا صاحب نے اس محرم کے زمانے میں جو گل چھڑائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نسل پاک کو قیامت تک قائم رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مولانا صاحب کے ایک دفعہ پھر معجزات سنیں، کیونکہ انہوں نے اس امام بارگاہ میں وہ نظام قائم کیا کہ بچہ بچہ آج رو رہا ہے اور مولانا صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ میں کشمیری ذاکرین میں مظفر حسین بیگم صاحب جو خدمات دے رہے ہیں، پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، مومن کو چاہے اس کی مدد کرنا، ارے اس نے آزاداری کو قائم رکھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ 10 دن لگاتار مجھ سے پڑھے۔ ہم سب لوگوں نے اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے اور آزاداری کے میدان میں وہ آگے چلے۔ عمران ہے، عشرت ہے اور دوسرے لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ کشمیری مجلس ہمیں جانتا، کشمیری مجلس ہمارا ایمان ہے، اور تب تک ہماری عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو سکون ہی نہیں آتا ہے جب تک وہ کشمیری مجلس نہیں سنیں۔ آخر پر میں کچھ نہیں کہتا ہوں، آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے جذبات کے رو میں آ کر میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے، لیکن میں یہی کہوں گا، یہاں پر فدا حسین اور نثار حسین بانڈے وہ بیٹھے ہیں جو میرے وقت میں محاسب تھے، 770 یا 690 سے کبھی چندہ جمع نہیں ہوا۔ پھر آپ خود فیصلہ کریں، میں اگر صدر تنظیم تھا، مولانا صاحب کو کتنا دیا، شاعروں کو کتنا دیا، کشمیر ذاکرین کو کتنا دیا، اور مجلس سے کس طرح 70-72 روپے گہوارہ کو آتے تھے، 40-50 روپے زلجنا کو آتے تھے، اور وہ فدا حسین نثار حسین بیٹھے ہیں، ان سے آپ دریافت کریں، 10 سال متواتر نے چندہ جمع کیا، 770 سے نہیں۔ پھر جو میری چھوٹی موٹی آمدنی تھی وہ میں نے امام حسین کے نام پر خرچ کر دیا۔ 1900 مولانا صاحب 1981 سے یہاں پر تنظیم المکاتب کے اجتماع ہوئے، یہ مومنین اور نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ان سے آپ دریافت کریں 1 روپیہ بھی کسی نے مدد کی؟ اگر تنظیم المکاتب کے اس نظام کو چلانے کے لیے 10,000 روپے لگتا تھا، 15,000 روپے لگتا تھا، وہ کہاں سے؟ اور جو آپ کے پاس اوقاف ہے، دکانیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم،
آج کے اس عاشور کی قسم ایک پیسہ بھی ان کے پاس نہیں تھا. یہ کہاں سے لا کر کہاں سے بنا کر میں نے آپ کو ایک بڑی مملکت کا مالک بنا دیا. اسی لیے میں نے کہا اخلاقیات سے دور نہیں ہونا چاہیے, کم سے کم تشخصیات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ نظام جو ہے وہ بہتر سے بہتر چلے. اے باغ مصطفیٰ کی مصیبت زدہ کری ہو کر اسیر جب تم طرف شام چلی, ارے خطبہ سرائی میں تھا تیری لہجے سے گلی, سن کر دیار شام کی کافی گلی گلی, اس طرح کائنات میں تحلیل ہو گئی یوں مقصد حسین میں تکمیل. کربلا کربلا